नमस्कार श्रोता बंधु मु असित रेडियो स्पर्श 91.2 এই বিশেষ কার্যক্রমକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଆଜିର ବିଶେଷ ପରିଚିତ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୁବ ବିକାଶ ସଂଗଠନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷାରେ କୁହନ୍ତୁ। धन्यवाद असित बाबू। ये जो कार्यक्रमटी जो लुणा जंगल कार्यक्रमटी जोटा को आमे कहूछु इंग्लिश रे मैंग्रोव ताकू आमे लुणा जंगल जुआरिया जंगल कहूछु। ए कार्यक्रमटी ओडिशा पई नुआ नुह बालेश्वर रे भी प्रयास आरंभ होईछि, किंतु ताकू आहुरी व्यापक करिवा पई एवं एथिरे गोटे बड़ सहभागिता पाए केवल सरकारी नुह साधारण लोक सरकारी अनुष्ठान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विभिन्न वर्गर जो अनुष्ठान रही व्यक्ति विशेष रही कार्यक्रम सहित जोड़िया यहाँ को आम आरंभ कर कार्यक्रम टी बहुत दिन धरी आमर जो विपर्यय परिचालना जोटा प्राकृतिक विपर्यय परिचालना ये तार गोटे अंग थिला। आगुरी आम झाऊ जंगल ता सहित वृक्षरोपण ये सब काम करूँ, किंतु एबे जो विश्व स्तर रे जो चिंताधारा नहीं आरंभ होउछि जे उपकूलवर्ती अंचल बा जोटा को आम मुहाण कहूँ से अंचल जो लुणा पानी माडुछि बा सेठी जमी चाष उपयोगी नहीं, सेठी जो हेन्ताल प्रजातिर मेंघु प्रजातिर से जो जंगल को सृष्टि करने द्वारा लोक मानकर केमिति उपकृत हो पारे से नहीं ये कार्यक्रम आम आरंभ कर। अच्छा, यहाँ द्वारा कौन लोक मान प्रथम कौन केमिति कार्यक्रम ये रखिछथि, केमिति कार्यक्रम आरंभ हो, लोक केमिति सचेतन करा हो ए विषय कौन चिंता करछथि आप? देखंतु एई जो कार्यक्रमटा यार गोटे प्रथमतः गोटे परिवेश दिग रही आप देखिए जो कोस्टल कम्युनिटीज रही फिशरमैन कम्युनिटीज रही स्मॉल फिशरमैन जो माने रही छोट चाषी रही बहु वर्ष धरी विशेषकर जो मैंने आमर अंचल पान धान मीनर जो कथा रही किंतु विशेष भाव में जोटा सल्टी एरिया लुणी एरिया से बहुत दिन धरिकी चाष होना आपनकर बालेश्वर जानी एपटे गोटे प्रॉन फार्मिंग रो बहुत ये थिला, किंतु धीरे धीरे परिवेश रे से संतुलन टा रहना जोटा प्राकृतिक उपाय रे चाष हेले परिवेश भी सुरक्षा हो एवं ता सहित आपन जीवन जीविका रहबो। एटा जोटा को आमे इंग्लिश रे कहूछु सिल्वर फिशरी, माने आपन जानिथिबे आगुर जेमिति कि कुकुड़ा बतक चाष सहित माछ चाष सहित धान खेत फार्म पंड करा ये सेमती कौन हो जो मानकर लोक मानकर जमी चाष अनुपयोगी होती आप देखिए बहुत जगह डगरा चौमुख कीर्तनिया एपटे तालपदाई अंचल बहुत जगह साइक्लोन यास जो होता आपनकर देखिए समुद्र पानी स्थल भाग को माड़ी आसता बहुत जगह जो कंटिन्यूअस जुआर घटा होची बहुत चाष उपयोगी आप देखिए जो प्रॉन फार्मिंग द्वारा जो अत्यधिक अर्थ करी जो चाषटा को करी जमीर भी जो उपयोगिता से धीरे धीरे कमी जाऊँगी, केमिकल्स बहुत यूज होची लोक से लाभजनक होना तेणु आप देखिए बहु पोखरी जो तैयारी होता से पोखरी गुड़ा सब कौन माछ चाष भी होना जिनसटा को आम गोटे संगठन जोटा सिंगापुर रही इम्पेरेटिव बोली से माने ए विषय रे गोटे विधिबद्ध कामटे करिसेंती भारत नीरवन बोली गोटे कार्यक्रम माध्यम रे से माने बेंगल ओडिशा एवं ई कोस्ट मानकरे से माने हेन्ताल जंगल बा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो केमिति बहु आकार रे व्यापक भाव रे
ତା ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶି ଏବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୌମୁଖରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 20 ହେକ୍ଟର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଏବଂ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କର ସହଭାଗିତା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ସର୍ଭେ କଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜମି କିସମରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ହେଇଯାଇଛି, ନଦୀ ତାଙ୍କୁ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ପଳେଇଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ଇଏ କରୁଛି। ସେପଟେ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷୀ, ତାପରେ ବାହାବଳପୁର କଷାଫଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଠି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ସେଇ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଧିବଦ୍ଧ କାମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯୋଉଟାକୁ ବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବନି ମୂଳରେ କଙ୍କଡା ନାଗରିଲ, ବନି ମୂଳରେ କଙ୍କଡା ନାଗରିଲ, ବନି ମୂଳରେ କଙ୍କଡା, ସେ କଙ୍କଡା ବିକି ଆଣିବି ତୋ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ କପଡା। କାଳିଆ ଚୂଳାରେ ହନୁ ବସିছিল, ଲାଙ୍ଗୁଡ ରହିଛି ଝୁଲି, ନାଗରିଲ ଲାଙ୍ଗୁଡ ରହିଛି ଝୁଲି, ଚିଙ୍ଗୁଡି ଧରିଛି ରାଇ ମୂଳରୁଲ, ଜଳାଇ ଦେ ଆମ ଚୁଲି। ସେମିତି ଭେକଟି ଖଇଙ୍ଗା ଖଟି ଆସିଛନ୍ତି, ଖଟି କରିଛନ୍ତି, ଗରଣୀ ମୂଳକୁ ଆସି, ନାଗରିଲ ଗରଣୀ ମୂଳକୁ ଆସି, ସିଏ ତ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା, ପୁଣ୍ୟ ଆକାଶ ଶଶୀ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି ହେନ୍ତାଳ ସାଧାରଣ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ସୁନ୍ଦରବନ ଏରିଆ, ସେ ସୁନ୍ଦରବନ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସଚେତନତା, ନର୍ଥ 24 ପରଗନା, ସାଉଥ 24 ପରଗନା, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ହଉଛି। ଓଡିଶାରେ ଭିତରକନିକା ଯେମିତି କୁହାଗଲା। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ଜନିତ ଯୋଉ ଝଡ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଯୋଉଟା ସି ମାଉଥ ଗୋଟେ ସିଲଟେସନ ହେଇଯାଉଛି, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କର କଣ ଲାଭ ହବ, ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜମି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗା, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ମାନେ ଗଛ ଚାରା କରିବାଠୁ ନେଇକି ତାକୁ ଯଦି ଫେନ୍ସିଂ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବାଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଦେଖିକି ଏବଂ ସେଇଠି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ କରିବେ, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ତାଙ୍କୁ କରିବୁ କିଛି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ମାନେ ସେଠି ହେନ୍ତାଳ ବି ରହିଲା, ତା ମୂଳରେ ଶ୍ରିମ୍ପ ପ୍ରନ୍ ଫାର୍ମିଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ଏତେ ସବୁ ଲାଭବାନ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଜୀବନ ଜୀବିକା କଥା ଯଦି ଆସିଲା, ଏଇଟା କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ସିଲଭ ଫିସରୀ କଣ, ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର କଣ ଇଏ ପଡିବ, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ। ସିଲଭ ଫିସରୀ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଟାଇପର ଗୋଟେ ହେନ୍ତାଳ ବନରେ ଯୋଉ ମାଛ ଚାଷଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ମିନ୍ କରୁଛୁ, ଯେ ଏପଟେ ଗଛ ବି ରହିଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ଲୁଣା ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ଫାଇଟୋ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ଗ୍ରୋ କଲା, ଜୈବ ବିବିଧତା ଆସିବ। ଏବେ କଣ ହଉଛି, ମନୋକଲଚର ହବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଡଲିଂ ଛଡାଗଲା, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଏକରରେ 40,000 ସିଡଲିଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗ୍ରୋ କରିବା କଥା, ସେଠି ଆମେ 1,40,000, 2,00,000 ଏମିତି କରୁଛୁ। ଏହା ଫଳରେ ହ୍ୟୁଜ କେମିକାଲ ୟୁଜ ହଉଛି, ସେ ଆଉ ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ଜୁଆ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ସେଥିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଉନି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାପରେ ପଣ୍ଡ ଗୁଡାକୁ, ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଗୁଡାକୁ, ତାକୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା ରଖୁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଆଉ ଅନୁପଯୋଗୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଆଉ କିଛି ହଉନାହିଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡିତ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୋଉ ଗଛ ଲଗେଇବେ ତାଙ୍କରି ଜାଗାରେ, ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭାଗିଦାର ରହିବେ। ସେଇଥିରେ ମାଛ ଚାଷ ସେଇମାନେ କରିବେ, ସେଇମାନେ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଏ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତିଟି କରୁଛୁ ଯେ ଗଛ ନ କାଟିକି ସେମାନେ ସେ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ
ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବି ପରିବେଶ ଜନିତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ, କିନ୍ତୁ ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯେତେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମେ ଯାଉଛି ପରିବେଶକୁ, ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସେ କାର୍ବନକୁ ତାକୁ ପୁଣି ବାନ୍ଧି ରଖିକି ପୁଣି ଯୋଉ ଜୈବ ଚକ୍ର ଅଛି ସେଥିରୁ କାର୍ବନ ସିକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ତାକୁ ପୁଣି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ତୁଳନାରେ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ସେମାନେ କାର୍ବନକୁ ସିକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋବାଲି କାମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଓଡିଶାରେ କାହିଁକି ପଛରେ ରହିବା? ଆମେ ବି ସେଇଟାକୁ ଏଠି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛୁ, ଏଇ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତ ଆଗକୁ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ସି ମାଉଥ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଯୋଉ ସେଇଠି ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ନେବୁ। ନର୍ସରୀ ତିଆରି କରିବୁ, ନର୍ସରୀ ତିଆରି କରିବା ଲୋକାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ, ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର ବି ପାଇବେ। ସ୍ମଲ ଫିସରମ୍ୟାନ ଯୋଉମାନେ କି ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ହେନ୍ତାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ ମଇଁଷି ଚାଷ ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ହେନ୍ତାଳ ଯୋଉ ଫୁଲ ହୁଏ ସେ ଫୁଲରୁ ମହୁ ଚାଷ ବହୁତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଖାଲି ମାଛ ଚାଷ ନୁହଁ, ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। এই বিষয়ে ଆମେ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜିର ଏଇ ଆଶା କରି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଆଶା ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାର କଥା ଦେଇକି ଆସୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଯୋଉମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ପରିବାର ବା ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ବୈଠକ କରିପାରିବୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦେବୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସବୁ କଥାରେ ଆଗରେ ଥାଏ ଯେକୌଣସି ନୂଆ କଥାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଯୋଡି ହବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।